Здравствуйте, вас приветствует информационная программа «Новости» в студии Саид Ахматов. Смотрите в нашем выпуске. Новая жизнь высокогорья. Рамзан Кадыров торжественно открыл социальные объекты в Шаройском районе. Не профессия, а призвание. Сегодня в Грозном чествовали работников образования. Незабываемые поединки и яркие победы. 150 боксеров из 10 регионов страны поборолись за призы главы Чечни. В столице чествовали работников образования. Мероприятие, посвященное учителям, прошло в Русском драматическом театре имени Лермонтова. Достойное воспитание подрастающего поколения считается неотъемлемой заслугой профессиональной деятельности педагогов. Учителя и руководители образовательных учреждений получили дипломы из рук Рамзана Кадырова. На празднике побывала моя коллега Луиза Баснукаева. Профессиональный день работников сферы образования отметили сегодня в Русском драматическом театре имени Лермонтова. Здесь состоялась праздничная программа, посвященная знаменательной дате. Первыми на сцену вышли ребята из детского ансамбля, которые исполнили зажигательный танцевальный номер. Торжественное мероприятие посетил и избранный глава республики. В фойе театра Рамзан Кадыров оценил экспозиции и подделки. Их специально ко Дню учителя подготовили собственноручно дети с ограниченными возможностями из школ-интернатов. Официальная часть программы началась с приветственного слова министра образования и науки, который поблагодарил главу республики за поддержку и внимание, которое он оказывает образовательной сфере региона. В этом году открыли 20 школ, до конца года планируется открыть еще 6. Уделяется самое пристальное внимание улучшению качества образования. دخانيات شرشكي إيش دنيا هم مشكيل جدا أكثر دول شخينا عدون ويتغن ريسبلك آخر باقي مشيت عشان خدي عالدون ساستاري زي بيشكرينية تون دون وزار بيشحال شخينا عدون ويشكوش كدول حالي أحمد هاش دال دير لويس إزين شخينا عدون سيستم أبرز عندهم خيل دول حالي تغن دول هم عليه جدانا هق دنيا دولش علما سي تغن داق علما شن أبيس دولش بقي خيس مشول يخيس مش رمز عوانش حبا عندوش خل ديريس خلنا تغن حاب بلا جرافيك مو يخاسون بريمير حمل جو زين تو يخاسون بريمير بياتي دون سقات اختيارات تون تغن قزوارنا ديريس خلنا دا سيلا رمبول عندهم هيتس عدغن دول شو بريت تورش سنتابر عوا نخشي شادون عبغن خارج بر تو خارج مش قاعدون وقتشوا عباس بيل واش وش بيرجي سوق عدا وش بر يخارج مش قاعدون وين خلق بوقتيشن الله رمضان شو تخبلغنا وسرخ تخمسي زرخ حدال دايق أول حدال دقة وحدال مكش ماشى وشان دقمل لك دول شو من عدال أكتب ولا عندهم. Избранный глава республики отметил, что самую важную роль в становлении ребенка играет преподаватель. Именно он с детства формирует духовные, моральные и нравственные ценности, влияющие в становление личности. Ärvältsinä aktiivisesti doona duhalväl doona nähse bes skole doota daston att syden doona så och hållväl doona att så hållväl doona stren joch doona att backa sig nog doona och vad är det vad är det man stren att hålla om det doona och bes skole tadaric spad zalet tadaric och jiz daiwol rias att tagna nakhich bas doona bes skole دول دريجي دون أقدونه تونس بيوداها داني سردوش داستون أقدا دون شاكيت دون زعم شغل غير خاشين دبيش وابو خاشين دلعي أمس بلدونه دبيش بلدوام إذا سيادو دلعي زعم دونه كرتشو دونه وميرني خان دايريت دونه كولتورا سبورت أبرزواني دونه
يكوي متوتر يزوي دونه إزنا أحرج حنا وستيد دونه هو حركيش في كيزك فلو أول دونه أتوديش دونه سون بديش دونه سون استراشنا قدرش كل مور دونه تيجي بابنا شو تاك عيوش زام دونه شالغي يو دونه دونه يو دحل الشكول شو إذا بوستيتير تاك موير تيلش تيجي شكول دونه شو عتبينيوش عاوسلويوش مش برتسي برناش دونه وقدي حالخ أربودش حيخر وبرخ وقدي حالخ دونه وقدي خلج زمان دونه أربع راح تعاود سد أول راح تعاود سد دلع دونه حيخر خوي دونه أعمل عش بوكم تيشات إيش دونه إيش أرد دونه دحل دونه داخل نوشي قوم دونه يوه متخوش دونه أرد شو درك دونه وقدي دكتور ده لا دونه داخل ومركع دكتور أخا إيرش همش جينا وين دون داخل زام تعالوا ريوتي خذ ريوتي التغن ديكون دي عتتي دونه خيج ريجيون شكاتن دون ال دقد دور شوي كيلو دلع دونه سو دونه عيد الباخ بقى دخلون ايكونوميكا داخل ابرز وان تزني ما تدور الشيء دونه وشكول شع برجوك شد دون شو نادق دو وبرجوك دونه تاع بلغي بني دخلون شابك غوش تاع ياخذ شكول شد دون تريت اسمين يوي دون دا مولا دونه وهوشر اي شكول عيدنا وي قيد كان تاقود يل شكول عيولا يوي دون داك تعشو شو دا لي دون تريت اسمين دا يلو دوس من كان دا يلو دون استيع دون بيش دوكو دون بوالبو دلا دو يقي دون اسبيع شوك وي هوشر دونه بوري بيديس دي شكول دون قولنا وي يجيز داتنا حالا دغن شا تشكول دير وي يجيز داتنا احينس دونه около 60 школ. Так, уже дона 10 бокки буквы дона. Так, из-за дона сум массан дона, док дона, баркал дерез хала шло. Эмго 10 банаш буквы дона, 6 дона. Поступит дона, 6 дона. Осо ау дона, 10 ахек дона. Уже дона вы школа болчан, 2 болчан бешна تدايش نانوش نادونا بير ديزي خار كولتور يدو خيسة لك أبرزوانا هو يسلغ الموضوع حال دونا بير دي خاتة دوشي تدونا يو غوتشك دولشي عن خبيرا أتسين كيل تخون دونا أتستاد ديك نقلوه تخون دبلوم ديك نقلوه بوش شاويق دونا حيرو يدير فتين شاويق ديشي تغير شون دونا وقريد تول قيب بيدونا سنيخ سزدان خيسة لك دونا أخا هنس وكيل مينستر دون رسي دون و دي شخص ادم دون ادم داتا اتن دون هي جم دون شيق امشي موك بيزر داتا تنس بوش و دوتش دوما هيت ديت ببلوكش دون ميجو يو وچون ولا ميجو بروفيسور ولا اباتريوت واسع اتن بايد خربات اتن دايما زولن زي بيتحلي تعمق داس دون دونه وقريت عم بالغ وفي بلو دون ديش عديش مصم خاخوش مصو دونه غير خوش فوتك دونه تعم دعوه بدي تو دونه حدين حق ناس درسنا تاني تعالوا دونه شادو دون بقاش عم بالغ هو دون بالغ غير وقت دون سكول عدون درس عدون دون سنه شي قام شي موخ بيزا سنه دك شو عدوش دونه يخلج وقري حاله خويد ديقره وين تك دون في دون يباندوش شاحين وخوش شاميشر وخوش دونه يقول وقدي حلق ويزداش يغلق ويدون شو ده وي استيع احيغر ما عندوش تخن ويسزنا عن خيت لق ادمي داس دون وجي دون وين احت دوخ دون بيرس بوب دون وداجي تانشكولا بوچار وين يجيز داكتي نبوش وي دونه دقه دوش عشنا دونه فچتي دون شيسات شكولا دون ويجيز داكتش دونه سراز دون يوق بريغريس يوق داس دون دار موضوع يوشر قي دونه ومثلا ثاني احيغا قي ديكي خدو داس دون اق ويداخل شكولا ويش يبرد جزء عويد بير ديشح اق ويداخل وين اتاخر دون اق ايش دون وچني داخل بات. По словам Рамзана Кадырова, в последние годы наблюдается положительная тенденция роста численности молодежи, желающей получить высшее образование и осваивать различные профессии.
نيز نود يعني بيسوخل دون أخذت أودي خدر اشتغل شو برازيل دلاه دونه إيش دونه سبيل سي دونه دقو صو زائد بحبر دونه وده شيء قاني دونه وموخيريو يخو يلوج أرتي كلا دونه إيش دونه ديك نسبة إيش دواح دونه قاني ويدونه إيسي خيريو ساديو وجات وان باقر بس إيش عنقي تاش أي هابو يتربات أكثر دوتي وين هذا لا توعج أكثر ده صان تغنى دونه أحضان سان خسير دبران بيش أخ سيرت وآخر جنبال بيش سبيتسلوش شو داس دون أخ نا عاش يوروبيسك سبيتسلوش شو زابرن سبيتسلوش شو عاجي تان هو يشتوي ده تان مش دون تان هو دولي أنا سامم ديلي تان وي داس يشتش سير قصة دارس من إنتريا شو داس دون تان رسي بتش حلقة دعوة هل تانا هو ميكشتو أخ سامم دون تا ديك إنسترومنت إز نوخشيبو وما جد نوخشي دون بدوخو دون emloibu tuan baha tuan ban boda sona sendel dona we emloi we dolshdu we hin kida dona beersen computer don rutska piro don risavat da don futbolloza we beersen is amodir don we don beeren don zim dos doen da hawa professor geros voor een dokter geros voor een don uchon geros voor een boche we beersen is geen wat is dat dan aweger don titi we genetitski we don emloi do we hada khada samuda je weet samen hoe had ook dat staat ze dan je weet dorst doen dan zonder dat wij dan beers dag wij tegen dat beersen die zeggen dat we heel dus nog zich aan bugri khaza heel dus aan dat dan echt wij zim aan dat we dus gewoon aan doen dan echt wij dan wij دائما حيز من ده ودائما نلرهم دشتوي دائما هنس بفسير من استريج سبيتي حياك شلون ويلش عفوا دان وي هندو دائما دان بتسلم داتش we appassen do al do we dan want dat je we met zijn dan het gaat pretende wat dus do we met zijn wat aan coach hoor dus do we boos dan dat iemand dan tegen boos dan love dat beelden van die dat zo dat dan nou wordt dan na was tegen op chaal ook was op chaal ook maar dan ja met die joh laat dat dus territorium met maar dat hoe gaat dan die het maar over haar weer zo dat dan heel als je het hem ziet dan dat steun met kijkers met maar dan moet je maar dan dat wordt dan dat iemand dan كيسنا بين وينش بيكن دان tradition هذا خلط طويل tradition هذا لبوش تاع دان شيء دينك بعد يقدر تشوفه دان دان الحياة الإستوري الحياة عشان شيء ورا ده ملوت ساعات شيء ورا ده حياة دان اللي تعنات ورا ده تكلاوش وتقدر على ولي ونخليوش دونالدوش دان تاع إستوري شيء سبوت شوش أربول دان أحلى دو ولا شنو ورا ده موت بتشخلط أصلا شون داموت بشخل شون داموت بشخل شون داموت بشخل أو صبرني حد حوالي داموت بشخل مو دون طلع دتنا دون حيز مدين أحمقني دون أحودنا أيش دو تعنا يرداني يوروب وعاهو إدون برز ويتشي أرا ولدون تطوان بيش طباش وصبرني ناوس دون سيجاس بيش حنوس النقش جاب بيش بلا إدون سأول هوقع بين دون أيش هوقت أطوه ستاليت دعبان عشبول داي وقت بيسبل دعبا مصو ماخل تسات سريان ولا تاشي داي باخ لا تسابين لا بويناد ولا فيل ناوچ ولا تقدون سو وقت ولا وقت وصبت افيل نايو حداي دون وقت حداي باخ لا تحايت اي مراد ولا فيل نايو دي زي حون اج تافيل ناوات تسات ناوات تساق هي قاوات شي داي ما خدون ها تشن سو دوت اودونس نوتش ماخ بيز نوتش ام ديسن اتديز هون وانا تطلم غلط ومنت من عصابة شيت وام غلط عارف وام منت منها عن أوصل أو مارشو يشخج برضو يش إبورد يشخج هون إبورد عبيرك يشخج يجيب أنت أول ورق وعملت عشوات لا تبيت ميرون إبلتات يش ويبيرش دلعتان ويبيرش دون حيز ولعتان ويبيرش خلعتان ويتندل إيش أحيي قاعدونه إيش ويديخر دو ده ما يديخر دو دون مثلا ويتحنا ديك دونه وخيت أول أم حيز لتردات أسبوع دحر أعمل حاجة ده هذا والله نيق عشان وجد دكتور ده حالات سج هو بيبرت داخل نسل الشدو هذا أغبر دعبيش أحيك ديش الشدو سندل دانا وجد أو يش ليش مرسلو ده مكع حيخر ودو دان سندل دانا إيش دار مولع دانا شوخت دان تيشتو لكا إيش دانا تعشيكو يوش دانا دي نعبوسا دانا أحيك دانا دين وشيت البلش دانا فكلاس نخلو فيروسين دانا يلا إذا جيش دولتن دانا
Es idegi nesan dan. Yok da geri dan. Hur dan. Dina skola تعبير سهلشي شكولة ورق إيش كده يلا خانول شينا وجول شينا هو دينا يقول وي شكولة ودي شيء دام بالخنشق يلا شكولة عاد أي أرض صدقوا تسوي شو دام صدق غير نك دام تكاتش دام صدق تيت سوالي عارسين دام أخدان أسخات نيرسين دام تعامل وقت سجع دام حط ينجي شو دام أحوليل دام شيء بوخ ما بوار بوخ شادو طلعت بوار بوخ يتم يشدون دا شافوي برين بجيزن شافوي برين طلعت بوار شابو بيش دام بيش كل دارو غير تشري داش يحاول اللي لا شغل دارو غير يخبط على عيال تعود سوودر تنق بيقودر تنق سوودر يسرونو شدول كوتش دوت صدان تقول إذا شاف كريت سخلج بوخ دان شيء داخل جيزن إن يقبل تنسيازات بس سخل تن بلربوش خلبوا دان سند شن ده رئيس خل دان دال شو دخل دال دال إيش دال دوال دان دال شن متشلا ده هديك ليه شن لا تشلا ده إيش يالجوا كده دال После состоялось награждение учителей и директоров школ, которые внесли вклад в развитие сферы образования Чеченской Республики. Почетные грамоты главы Чеченской Республики получили также лучшие выпускники образовательных учреждений. Награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Герзелиев Хазир Магомедович, председатель Чеченской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Награждается Тааев Ильяс Дуцаевич, первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики. Присваивается почетное звание народный учитель Чеченской Республики Эниевой Макке Магомедовне, учитель русского языка и литературы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Президентский лицей». Присваивается почетное звание заслуженный учитель Чеченской Республики Газимагомадову Майрбеку Абуизидовичу, учителю биологии Гирзель-Аульской средней школы номер 2 Гудурмецкого муниципального района. После завершения официальной части мероприятие продолжилось концертной программой. Артисты чеченской эстрады радовали национальными танцами и песнями виновников торжества. Луиза Баснукаева, Шамиль Саламов. Новости. И продолжение темы. В преддверии 5 октября телеканал «Грозный» продолжает цикл сюжетов, в которых мы рассказываем о выдающихся учителях Чечни. Огромный опыт, безграничное терпение и, самое главное, любовь к детям и своему делу. Эти качества не утратила на протяжении 34 лет работы учителя Майртубской школы Буку Бамбатгириева. С ней пообщалась моя коллега Хава Идиева. Именно с этих слов она начинает свой урок вот уже 34 года. В Майртубскую школу номер 2 Буку Бамбатгириева пришла сразу после института. Решила пойти по стопам отца, заслуженного учителя РСФСР и Чеченской Республики. Признается, что если в то время еще сомневалась в своем выборе, сегодня ничуть не жалеет. تندق جوش إنستيتوتي يغلي نقطة ما تعون ديك خديلة نقطة ما تغلى أرشينا قصير يغلى أرشينا هذا إيش تندق آلي يعني زدو حلويتش أي بوه ميل بي خان عمل لي يوق ميل خلي مصو نقطة ما مصار متعام بطي آل خيتش إيش نقطة ما تستون جرجر خيتش شخصا. За годы работы Буку Бамбатгириеву ни разу удостаивали многочисленных наград и благодарственных писем. А в 2013 году за многолетний плодотворный труд в сфере образования ей было присвоено звание «Заслуженный учитель Чеченской Республики». نخشي أور مهلات نخشي قوم مهلات ديش دونا وين كود جشولات بحيرة رواج وين دق صوخته وين مخا أرتانا وين نخشي كيقول خوز رمضان أخمر تسلونا حد يشتكوده نخشي مات بزبر نخشي قام أير سنسيل الحل ياقر ودقش دنيا تعدو نخشي أرجلوني ميلو خالوش ميلو خا تردرش خيوش دون أشي ترشوش وين تانا رمضان ديشتك دقنا واستلادو بوك غيرايونا تقلاسنا كيقول هو إشت نخشي مات حيخر هويو توديك اشتغل لقى أزدان قال على عامة دطون اشتغنيس نوش دا غير تشوق بوك غيرايون
Она воспитала не одно поколение, а ее бывшие ученики сегодня сами преподают в школе. 20 лет назад Таиса Дашаева сидела на этом самом месте. Тогда именно Боку Бамбаткалиева привила ей любовь к родному языку и литературе. Сейчас Таиса учитель начальных классов. خيل فيالغ دواغدور شيا متكشايو تو بيتش موات خزلور بات ألشان بغداد تو جو خز سن أروكش كحخيل شي بيخوردا تو مو بيتسا تو بيرشن إموتال خزبو تو شايا زندوقو بيتشا تبيرشن. Такого внимания родной речи в республике не уделяли еще никогда, уверена педагог со стажем. Благодаря усилиям руководства региона сегодня чеченский язык имеет государственный статус. عاموشتك واسر لدوق خوش حيخر هو واسر هيزوي كيغل هو باندوش زوهر موت وين برغ بيتسا عامو برب دون لي وين قرغير عامو لارسون مساره حيوخ شواتح نوختي موت خيچ شي برت بيت خيچ مرز اخر يقسن بغاحتو دويشتو يز دشنش يموت مسو تگا قرغير عامو بيتسا اغنر غوجير اوبخن اوتقاتشت. Преподавание для нее не просто работа, а смысл всей жизни. Это чувствуют и дети. Если в школу педагог приходит одна, то уходит всегда в сопровождении любимых учеников. Хавая Дива, Магомед Мударов, Луиза Юнусова и Дани Хавхаров. Новости. В Шаройском районе сегодня царит праздничная атмосфера. За рекордные сроки здесь построили и отремонтировали социальные объекты, жилые дома и дороги. Сегодня прошло их торжественное открытие. Чтобы поздравить жителей с этим событием, в Высокогорье прибыл и Рамзан Кадыров. С подробностями Ясмина Кацаева. В состав Шаройского района входит 11 сел, в которых проживает свыше 3000 человек. Реконструкция коснулась каждого населенного пункта. Отремонтированы и заново построены десятки объектов социального значения, среди которых 2 детских сада, дом культуры, 9 мечетей и участковая амбулатория. Возглавлял оперштаб по восстановлению высокогорного муниципалитета министр сельского хозяйства Муса Дадаев. بچه‌س رمضان احمد شیعه عمر ثانی هر شو لیرندو شرویس کرایو نان بیلگل دیاقندر اقدین حجنا وی دوق قیمش بولش اق یقیمش سبع بیز الله قز ببولن بولبو دال دیقلود احمد حج الدش نشدر دلت صغير ده حوسي ويال ودش نش مالر تغنا دال دیقل احمد حج وی سواتسح سون تعبیسن سون گرگناخ استن سون كانت رمضان حج تان شينا وساني تان قد بين بالبو اجر حالسون ال اردو بركو احمد حج اراه يول فوندو سون كيغل داش اماني نسيبنا هندال شو تو فوندر فينانسيرون اش قصدق بلناش نقي ببيش بلناشتو حديث تشا ديتن سوال انذر بول بنقزا بول بنشنا يبيتن شنا سون بركل ديل ريز ال اوردر رمضان احمد قوزا ميلول ведомство министерство организация مسر بول بنا نو سنتان قاستن ال اوردر بركل ديل ريز نيقبلنشان اس نيات اچ اوقع هيغناتر او نيقبلشتان سون كن خزل دنك. На торжества в Высокогорье прибыла правительственная делегация во главе с Рамзаном Кадыровым. Выступая перед местными жителями, глава Чечни отметил, что за полгода район пережил второе рождение. Теперь условия не отличаются от тех, что созданы в равнинных районах. Более того, появилась хорошая площадка для инвестиций в сферу горного туризма. Поздравляю вас с завершением строительно-восстановительных работ в Шаройском районе. Сегодня праздник не только для жителей этих прекрасных высокогорных сел, но и для всей республики. Новая жизнь Шарой является еще одним шагом на пути реализации курса нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, направленного на улучшение жизни народа, на процветание нашей Родины. Комплексная реконструкция района началась в мае 2016 года. Надо отметить, что на 5 месяцев выполнен огромный объем работ. Капитально отремонтировано, как доложил нам наш начальник штаба, 8 школ, около 300 жилых домов, 9 мечетей, ветеринарная лечебница и других объектов. Построено 2 детских сада, участковая больница, Аварский культурный центр и районный дом культуры, футбольная площадка в селе Химой. Одной из важных задач являлось строительство дорог и инженерной инфраструктуры. Проложено 30 километров водопровода, более 8 километров электрических сетей, около 55 километров автодорог, построено 3 моста и 4 трубных перехода. Также проведена работа по укреплению берегов реки Хим.
Отдельно хочу сказать о восстановлении историко-архитектурного комплекса Шароев. В него входит 7 боевых башен и 46 построек. Здесь работа продолжается и будут завершены в ближайшей перспективе. Я выражаю искреннюю признательность президенту регионального общественного фонда имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова, Айман Несиевне, каждому министру, глав района, руководителям ведомств, всем членам нашей команды за огромный вклад в реализацию проекта возрождения Шароевского района. Особо благодарность заслуживает руководитель республиканского штаба министра сельского хозяйства Муса Дадаева, который сумел обеспечить высокие темпы решения всех сложных задач. Я уверен, что эти преобразования будут способствовать притоку инвестиций в Шароевский район, росту его туристического потенциала, повышению доходной базы муниципального образования и улучшению качества жизни населения. Приграничный район считался одним из самых труднодоступных. Жители понемногу перебирались поближе к равнинной части Чечни. Помимо всех вновь возведенных объектов, в районе также отремонтировано около 600 жилых домов. Заменена кровля, окна, обновлены ограждения. Хочу выразить слова благодарности президенту регионального общественного фонда имени Ахмад Хаджи Кадырова Аймани Несиевне и избранному главе Чеченской республики Герою России Рамзану Ахмадовичу Кадырову. Дел рез хулчун, дал саг дойл ашмелдинек. Дал диканс бехал бойлкон Рамза. Ахок ком дин си, хорай он си. Дал диканс бехал бойлк. قزع خيلر تخن قزع دريق ما يق باش خليو رمزان دو حر قز واش سنقول لي عشورسو سنو حل إخوشح شيان هيتو زدا شجرسو سو شين دوش شق دقي تخن وين مسان قشتو رمزان حاج حنكويق لامبو حقي شي حن بيكتي كويق ازر شرش حلغينش غالنش دقي ناقش خش بوق 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 حسين حتسوالل دوق نعمة دوق حقو زوار بحندلش حوان تحي أخمك حالدي أن دال واه ويلها دال عالش ويلها تاقسوان خاقوز وريتشو حال دو حرقو زواش هانو يأنسو دو أصلاح عشين بيردي والوش سمتي كيو نشيف كش واحي يخش ميقاز بيساتري حالي والوش ياتر اتساح ناهش واق أحيق نقوز عينش ناخ بالح يق نقوز عينش ناخ تغنى ميتشا خل ترودنا دستوبنا كوترات يعني قشته كنا سويتينا خدالينا ناهن او واحد شغل سعني هم تا استباد سدي شمسو اغور شكول يلا قي يلا كلوب يلا مسو اغور شويه زين بلخش دينا تاغنا خوز حلبه يكن وز عش باسوش خوز شان دايعين سان زمنا دوقنا بو وهر حلبه يكن تاق اذا عش الاري واستيها يولش متيح صورك شتورت غوديها اوري اوني ملبل ناخ سيك وحق بيان ستودو بيكرش ده ندعبيك نقصان زمن شو ها تاغن اخ ميدن عليه تشدوي يدوق إدال خيتين دلشت الحل أحمد حاج دال غازوة قابل دويد سن دشني شوين مسانا خزان صمغنية داخ عامي وي داخي وي دائما دل غيرت مسديز وي باش ودين دلشت القميل تغن وفلتي تينا سهم يدواس دو كريم باش سديل جرجس تقبل بخشنا هنا ديك دقواس جيم ولا تاع أولياء وقالوش خلبة تقن ديل جرجرشنا وقالوش وريز سو إلير سوان سينا خزرز لو شقر شير اسلام تقولوا نقبل لنا خلان اتاور دايلش يفتش يعني يقحور بوت عن زمنه إليسو والله ادمش مو خير دباهش تغن لار ديت قاتشلس هدي انا از زمين استدرجني چون خيات اس سين خ انيق اس دي حبيگوش بل مش خل بيگوش بوش والله اس دي ديل گرگرس سو حقوتين المتيجي ولا شان انجينيرس كي شان جوزنا حلبة خن إمتى يقصر بيلقى يقينر الله سنشيلر يحق هذا الشيء تريد الشام ثليت إدوها الهوى تنق حندا وور خلر حق بتشخيك خلر ديكشناخ ديسنا دو إزام تأخيشي يوين جوشيو أقشوم دالة أغنخشين قامخ قخيتم برحم جوش ده هندوشو شين سأدي عدد الله دال يلسمن شايل شو شيء ملك لقياقل أحمد حجي درج لقداقل سنتخنا أحن داس بيتن بولش بالبولخ ثاني كانت خيلخر كنش أو دحور باش أو دحوش بو حتخون زمن ياخل نقشين قامر خلقا ويتيلها موجوش ولش مارشي ولش مسو وانا ظلمه لروين حو حنسين أهلو حنانة
دال الشيجر ديكنز بيقم بويل توقر شون بيقم خل نيت بات دال بير بوشن ديكنز بيقم دال حطون ويتايدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. В свою очередь, председатель Совета Алимов СКФО Хож Ахмед Хаджи Кадыров в своем выступлении отметил, что сегодня каждый житель республики должен ценить то, что создано на благо людей. О том, что асфальтированная дорога появится высоко в горах, где даже пешком передвигаться было трудно, наши предки и не мечтали, отметил богослов. أمريكا وسعيا كيتن تأمن وضو اللي كيتن يرشوا ماشي ينشتاح سود بيك اشتاح والدرجي قام سيدي أنا بورشتك شين بورش اللي هو حيزوش زدري شين وزدنق اللي بوه حيزوش قينك ونك ومحق واقوش توبشتو دكرتوش خلي أنا زامنخ دعدهنا ديل شيء هي تمسه وين يقال تندوش دولشو طريقته قادري نقش باندي طريقتي دايخ اللي بيحكنش اولياء بيركتسه ويوهويش مخ كدير زنوي تهن حوصل ويق هينز مخ دايخ اللي ويخ صح دين دايخ اللي ويخ ويش دين لي لو يشوش ضايتي وي سلهن تاع ماجدك دوتش شل يرشل ونوخشي ريسبوبليك تاع ماجدك دوتش صا يرتيات سوي صاق وتريات سوي صاق وشتيات تاع ماجدك دوتش دين دايخل هيتي وي تاعنا ودين دايخل يقن غورتشي يقنا وي تاعنا يهبعه صحيح سبتسا يهبع سو دقح قرآن عام وشول عام ولا جمخ أقوي صارخ بيرشدو يعريبو بوش بيرشدو هور شرچوح آرهوش قرآن دقت إياز دل دول بيرشدوي ميشر دو تيئز دو ديرق دنيا نو قرآن غلق شو وحو قرآن عالش در هو وحو خرنيتل سويشانا وكورانا تسيتل نحا إلا ورمزان حجي حفظه الله تعالى دال عالش والإذا إتيا يقرتسا تسنقر صدوش نجل بيركتسا شيانا بخيخ ويتهنا إبيرش دقت قرآن يازديشقي وشدوي بيشة مت دايخي وي تهر كرست قام يقرأ ويلي خينح ورسي ما ديس خبر شتق نوش نحشي ما تواوش كويستلجي تسلوش دولش قام يقرأ اللي روي تهنا ويش نحشي مت دزديا دولش ويش مت دايخي وي ويش ناتسيونالني كولتورة ويقوم يزدنقلي خيرتش قيابنا دنيا نشوح مصوم التحيا وزا يوزش ويش تورجسكي كوليكتيف شلوش ضعيت تنوي دنيا نشوح يقين تسرشا ياها يوخش حتى تروح كراتي تشامبيون أولمبيسكي تشامبيون وش وي بويسر إتايب تشامبيون شقي هوي الحمد لله الدرجة دو تهنا دال وين انتيري والدال وين ديكن خارجن خيلر أحمد حاجة رحمه الله تعالى دال هي تنبويل سنخ سوى بولي نبوش بالبولخ تهنا بالزنة داقو يحسن كانت خيرتسه رمضان حج حفظه الله تعالى تهن قاستن سيموليتشنا دو ويوه إباتشا خارجن إيوه باتشا خارجن إنو قراتي دين وش تهن خان بوش لاتش دين وش دلش تهن دين ريون ززدقنا إلا أتكريتي يقول دلوي وي دال وين دين جديكن خمبيش وي خلح دالش يديكن يح وي سودو هردو وين تحقدو ويش باتشا أمر سننهي ترجل ديش دي بوش ديح وي سوتا سوتش ديت بوش ويدوه دولش ديكتش همنجح ويش نسدلر ديلي ديوحش بقلا ويش ويل نشتاين
وي ووشش سجيرجلو شاغدنا وي قام دهوتر نت صنقيتر سبوق سيل видирстве. Также асфальтировано более 11 километров внутрипоселковых дорог, обновлены линии электропередач, водо- и газопроводов. Все эти изменения не были бы возможны без помощи фонда имени первого президента. На открытие вновь восстановленного района в селении Химой съехались жители практически всех близлежащих хуторов. ديلا يلشي أستاذ ريز وايلا قصنش وشين أهلنس دال دخواه ويلي ميل خلي الأشبر اتحدم قال إذا مركدت بولخش تجبخن خل بارك بيزر إدهش خط الوردي سو أيزوش باركش خلور دال ريز خيلسون دال سيدو يلسن باركل دال خيخ يلخصن وزن دال. Сейчас уже абсолютно никаких проблем. Нормальные, достойные условия для жилья, для жития, для населения. Население очень довольно и очень горячо поздравляет Рамзана Ахматовича переизбранием на должность главы Чеченской Республики. Мы такой выбор тоже сделали. Аллах уже даже настолько радостно, настолько, что мы себя чувствуем комфортно, даже словами не передать. خل رقي يا شكول أنت بود نيق باتر يا أسفلت ياتر فيت ياتر نيقش داتر خل غش دا حوخ بيب يشوتش إيش درتخو جوغ تحت جوغ ديك تالوش خزلوش تعدودش تكون داخل ده ريز خيل وين باتشة حنا دال نان ما يشول إتيب كانت فيزين ديل وقنديل دال تحي بيركتي يويل تخون ميل خزدو قزع أسبوخ أخ يورت مسخان شيل خلو شو ديكناخ دق قلبل ديخني قلوش دل ديخني أوغ يوخ عيتسلوش خز يوخ يقزع ديكناخ دق خلر بيلقلودو ديريس خل دال تحي بيركتي يويل فيزين ديل وقنديل. Здесь же из рук главы Чеченской Республики высокие награды и благодарственные письма получили отличившиеся в реконструкции Шаройского района. Награждается орденом Кадырова Магомадов Рамазан Назирович, глава администрации Шаройского муниципального района. Присвоено почетное звание заслуженный строитель Чеченской Республики Дадаев Муся Магомедович, министру сельского хозяйства Чеченской Республики. После традиционной церемонии разрезания красной ленты собравшиеся направились к обелиску памяти первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова. Вместе со всеми преобразованием в районе радуется небезызвестный Рамазан Джалалдинов. Более того, по словам представителей местной власти, он активно участвует в общественной жизни района. Житель Кинги признается, что собирается отправить избранному главе Чечни благодарственное письмо от имени всех жителей родного села и района. У меня есть готовое письмо. Я думал здесь давать, но я думал, он Кинги приедет в таком случае, хотел лично. Но я ему отправлю это по электронной почте, иншаллах. Когда вот сюда прихожу, даже удивляюсь. Даже иногда глаза чищу руками, что это сон. Нет, это действительно. Клянусь Аллахом, в своем родном селе я ночью выхожу по лунном свете, кричу: слава Аллаху, баркалла нашего президента, главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Такое чувство у меня, повидать его матери и поблагодарить его за воспитание такого сына. А у самых маленьких жителей сегодня двойной праздник. Помимо новых учебных объектов и мест для проведения досуга, более 200 мальчишек получили велосипеды от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Ясмина Гацаева, Руслан Яхьяев, Ислам Расуев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Не менее празднично было и в селении Кинхи. Здесь также проходили торжественные мероприятия. Жители отмечали официальное открытие Шаройского района. Там побывал Хамзат Аюбов. Песня о красоте села Кинхи в исполнении Бадрудина Расулова сейчас актуальна как никогда. Местные жители сегодня собрались рядом с Домом культуры, который за несколько десятков лет предстал впервые в обновленном виде. Одну из песен, посвященную величию высокогорного села, жители попросились исполнить на камеру.
мне хотелось бы искренне пожелать великому процветающему нашей Чеченской Республике мира, добра и процветания. А чеченскому народу единство, сплоченность и братство между нами. Директор Аварского культурного центра Али Хабиров немного грустно показывает фотографии старого помещения, в котором приходилось ютиться небольшому коллективу. А за новый дом культуры, говорит, переполняет гордость. Большой актовый зал, раздевалки, гримерки, есть даже свой музей аварского быта. Да, у нас очень тяжело работать, очень тяжело, не было здания, помещения. Сейчас в данное время есть кабинеты, раздевалки, музей, директор кабинета, все условия сейчас дали нам. Еще не перерезана красная лента, но в местном детском саду уже очередь мамы с детьми ждут открытия дошкольного учреждения, которого в Кинхи до сих пор никогда не было. У меня 3 детей дошкольного возраста. Я коренная жительница этого села. Я очень счастлива и благодарна. Это не ваша девочка? Да, это моя девочка. Она сама знает, что такое садик? Знаю. Она там будет, говорит, спать, там буду, говорит, радоваться. Каждый день стремится в школу и в садик. Ждет, пока откроют. А что ты там будешь делать в садике? Играть. Играть с кем? Во что? За детьми. Нравится тебе садик? Да. Детский сад села Кинхи рассчитан на 40 мест. Свою готовность занять эти места некоторые из ребят показывают своими первыми выученными стишками. Уважаемый Рамазан Ахмедович, спасибо за такой красивый садик. Я вас очень люблю. Да, Аллах вам здоровья. Одна из особенностей Кинхи – его протяженность. Село растянулось почти на 12 километров. Поэтому даже при небольшом количестве жителей сейчас здесь 7 мечетей. 5 из них просто реконструированы, а 2 построены заново. Вот самая большая из них. Раньше по селу еле могла проехать машина, но теперь решен и этот вопрос. По всему селу проложена и грунтовая дорога. Изменился облик этого села. И по школам, и по другим отраслям. Значит, изменился, значит, обстановка внутри и так далее. Вот мы довольны. После всего торжества и отъезда гостей жители продолжили праздник. В новом доме культуры еще долго шли национальные танцы. Хамзат Аюбов, Муслим Типаев, Денис Ховхаров. Новости. Избранный глава Чеченской Республики проверил ход ремонтных работ дорожной сети горных районов. В частности, участок Шатой-Итумкали, ведущий и переправу на 59-м километре этой же дороги. Оценил также темпы строительства моста вблизи села Чишки. Считается, что объект облегчит жизнь жителям сразу 3 высокогорных районов. Работы идут с опережением. Сдача переправы планируется до конца месяца. Рамзан Кадыров отметил, что это важный стратегический объект, имеющий республиканское значение, соответственно, и строительство должно вестись максимально качественно.
بری ایشان دانه چند دانه دوات چطوری لات بوع قالوا يا شد تريد دوا بوع عنك بوع على لا جو خبيري لا دانه تو اون ابي انا دانه شغل دانه دال هدي دانه نساوان دل دانه ندوش دي كاب دال دي دانه برنامج دانه نه بريش دانه 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 ليش je passe sur 5 batailles à bataille de fois. Bataille de Уверенная победа главы Чечни на выборах 18 сентября не дает покоя желтым СМИ. В очередной раз в числе первых «Новая газета» распространила дезинформацию, что Рамзан Кадыров якобы предложил силовикам убивать наркоманов в Чечне без суда. Доказательств сказанному, разумеется, у псевдоправозащитников не нашлось. При этом журналисты прикрепили к статье аудио из различных словосочетаний, вырванных из контекста, что, к счастью, заметно любому здравомыслящему человеку. Стоит отметить, что само совещание было посвящено безопасности на дорогах, проблемам распространения наркомании, борьбе с проявлением экстремизма и терроризма и необходимости защиты интересов России и Чеченской Республики, чего так называемые журналисты в погоне за рейтингом просто не заметили и рассказали читателям, что в ходе встречи обсуждалась только тема наркомании. Если бы представители горе-издания вместо того, чтобы успешно опубликовать свою статью, удосужились ознакомиться с содержанием данного совещания, возможно, они не решились бы на такую провокацию. Впрочем, своей нечистоплотной работой «Новая газета» известна широкой публике давно. И серьезные компетентные СМИ с многолетней репутацией не воспринимают и не подхватывают подобные вбросы. Правовую оценку по данному вопросу в интервью телеканалу «Грозный» дал прокурор Чеченской Республики Шарпуди Абдулкадыров. В 2013 году по инициативе главы республики борьба с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ, сильнодействующих препаратов, а также безопасностью движения на дорогах республики, была объявлена приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов. Сразу же после этого прокуратура взяла эти уголовные дела, эти материалы на контроль. Для чего? Для того, чтобы на местах не допускались перегибы. Дело в том, что защитой прав лиц, потерпевших от преступлений, одновременно должна быть обеспечена защита подозреваемых, обвиняемых. Это неукоснительный принцип уголовного судопроизводства, который соблюдается на территории Чеченской Республики, я об этом заявляю ответственно. Одновременно в эту работу были вовлечены в качестве профилактической составляющей органы государственной власти, местного самоуправления, религиозные деятели. Успехи очевидны. Только за 8 месяцев текущего года нами установлено 55 лиц, которые незаконно хранили наркотики в крупном размере. Из этих 55 подозреваемых, обвиняемых арестовано 51 человек. Всего за этот период, с 13 по 15 год, около 396 человек установлено в качестве подозреваемых и обвиняемых, из них 360 арестовано. Для сравнения скажу, что в 2012 году процент ареста таких фигурантов составлял 41-40%. Вот такая серьезная работа проводится правоохранительными органами. Одновременно должен сказать, что настораживающие масштабы приобретает употребление сильнодействующих препаратов молодыми людьми. Это лирика и подобные препараты. Хуже всего, что вот в этом состоянии дурмана, а эти препараты вызывают одурманивающее состояние и зависимость от них, молодые люди, как правило, садятся за руль автомашин, транспортных средств и совершают дорожно-транспортные происшествия, которые, как правило, приводят к летальным исходам. А к уголовной ответственности за приобретение и оборот этими препаратами можно привлечь лиц только в том случае, если они будут включены в специальный перечень, утвержденный правительством Российской Федерации. То есть пока по лирике уголовной ответственности не существует. Естественно, такая тревожная статистика не могла не озаботить главу республики, и в конце истекшего месяца он провел ряд совещаний с различным форматом участия, на которых обсуждались вопросы, связанные с незаконным
оборотом наркотиков, сильнодействующих препаратов, психотропных веществ и так далее. Я внимательно отслеживал эти выступления как прокурор республики, в особенности после того, как прозвучала критика в адрес прокуроров, которые на местах проявляли излишнюю формальность и препятствовали этой работе. Слышал я это выступление, о котором вы только что спросили у меня. Это отрывок, вырванный из контекста выступления. А вы знаете, использование этого приема, как правило, ведет к тому, что искажается общий смысл самой фразы и оставляет почву для различного рода толкований. А на самом деле в этом эпизоде речь шла о том, что лица, употребляющие наркотики, сильнодействующие препараты, являются благоприятной средой для их вовлечения в террористическую деятельность. И вот здесь очень тонкая грань. Эти преступления из категории, направленных против общественной нравственности и здоровья населения, превращаются в преступления против общественной безопасности и общественного порядка. А это уже преступление террористической направленности. А мы все знаем отношение Рамзана Ахматовича к этим видам преступлениям и к террористам. С ними война, вы знаете, ведется так. Если они сдаются, их задерживают. Если они не сдаются, их уничтожают на месте. Мы все знаем, что Рамзан Ахматович не является практикующим юристом, и прогрешности вот в этих выступлениях, они обусловлены только этим обстоятельством. Он, кстати, сам неоднократно об этом говорил в своих официальных выступлениях и на своих страницах сети Instagram. Я, как прокурор республики, совершенно определенно заявляю, что на территории Чеченской республики судопроизводство осуществляется в строгом соответствии с федеральными законами, и именно с этих позиций выступил Рамзан Ахматович Кадыров. Острые социальные проблемы и пути их решения. Рубрика «Наш район» продолжает искать ответы на актуальные вопросы граждан. На этот раз в гостях у радио Грозный глава Курчелоевского района Магомед Хаби Ибрагимов. Жители муниципалитета смогут озвучить проблемы района и пожелания. Напомню, выпуск состоится уже завтра в 17:00. Свои вопросы можете отправлять уже сейчас по номеру, который вы видите на экране. Нетрезвые водители, превышение скорости и тонировка – причины, по которым ситуация на дорогах Чечни вновь на повестке. Водители, нарушая правила дорожного движения, подвергают жизнь пешеходов опасности. По всей республике вновь начались усиленные рейдовые мероприятия. На них побывала моя коллега Луиза Андиева. В ходе последних рейдов отделами ГИБДД в республике выявлены несколько десятков нетрезвых водителей. Все они были доставлены в отделы полиции по месту задержания. Выяснилось, что некоторые из них уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду. О том, к чему это может привести задержанным, пытаются объяснить не только правоохранители, но и богословы. طبعا وين حارم دبوخ دكتور هما كزك خيتسريز هون طبعا صديش دكتور ظلم جوين وسقارق مدرو كورت بغورو هون شيء كلو شوي شيء لا عمل دعوة شوي شيء حيق لي دعوة شوي شان هولي دوت سخياتسون. Рейды в Шелковском районе проходят регулярно, а сейчас и вовсе не прекращаются. Из-за географического расположения муниципалитет считается самым сложным участком работы в регионе. Шелковской граничит с 9 районами, в том числе со Ставрополем и Дагестаном, поэтому транзитного транспорта здесь много. Более того, эта цифра здесь составляет аж 60%. Также в районе сильно развито животноводство, и неконтролируемые выпасы скота прямо вдоль дороги сильно осложняют работу полицейских. По этой причине здесь происходит 70% аварий. Продолжается борьба с тонировочным покрытием. Вместе с тем автовладельцев проверяют на наличие штрафов. Правоохранители констатируют снижение числа ДТП. Такого количества водителей задержанных транспортных средств нет. Это результат вот этой вот работы, результат, который приносит свои плоды. Люди уже понимают, что они должны соблюдать, что есть закон, который будет требовать соблюдения правил дорожного движения.
потому что в этом заключается безопасность людей, безопасность наших детей, которые сейчас ходят в школы. Разъяснительную беседу с задержанными за вождение в нетрезвом состоянии провели в Гудермесе. Потенциальных преступников предупредили, что наличие родственных связей в эшелонах власти не поможет избежать наказания. Рейды прошли и в Курчелоевском районе, выявляли нетрезвых водителей. За одну ночь сотрудники спецроты задержали 6 человек, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Водители, задержанные в нетрезвом состоянии, как минимум 1,5 года не смогут управлять транспортом. Все они лишены водительских прав. Более того, им придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Усилить контроль на дорогах региона и соблюдать культуру вождения призывали сегодня и управление ГИБДД. Здесь прошло совещание с участием представителей транспортных служб, министерств, ведомств, а также различных фирм, которые располагают автопарком. Собравшихся призвали не только соблюдать правила дорожного движения, но и проверять исправность транспортного средства перед каждым выездом. Затронули здесь также тему безопасной перевозки пассажиров. Руководитель, который непосредственно не будет проводить индивидуально каждым своим водителем, не будет ему проводить утром свои совещания, доводить вот эту информацию. Естественно, по отношению к нему мы тоже будем применять именно те меры, которые он заслуживает. Только соблюдение дорожного порядка позволит сократить количество ДТП, тем самым обезопасить себя от негативных последствий, заявили в управлении. Луиза Андеева, Алхазур Керимов, Луиза Хатуева, Майрбек Хаджиев. Новости. В селении Чириюрт появится спорткомплекс имени Турпалали Кадырова. Основной специализацией нового спортивного объекта станет дзюдо. Здесь также будет организована площадка для баскетбола, волейбола, футбола и даже хоккея. Отмечу, что в настоящее время спортсмены этого населенного пункта тренируются в небольшом школьном спортзале. Планируется, что после завершения строительства спорткомплекса эта проблема останется позади. О вреде наркомании говорили сегодня в Чеченском государственном университете. Со студентами встретились богословы, представители духовенства и Совета безопасности республики. Присутствующие отметили особую опасность наркозависимости, так как отсутствие элементарных знаний и информации может привести к настоящей трагедии. Заблуждаясь, молодые люди приобщаются к психотропным веществам и нередко идут на ложь и воровство. Подрастающее поколение необходимо беречь от этой беды и действовать в этом направлении необходимо сообща. В столице прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню чеченской молодежи. Одновременно на одной площадке прошел турнир по шахматам, художественная выставка и концертная программа. Собравшихся развлекали артисты чеченской эстрады. Амина Магомадова продолжит. Салам Мажиев – самый молодой участник турнира. Ему всего 12, но шахматами он увлекся еще раньше. Юный гроссмейстер участвует на всех республиканских состязаниях. Я начал играть в шахматы где-то, когда мне было 34 года. Я научился, когда смотрел, как играют мой папа и его брат. Соперник участников одновременной игры – международный мастер по шахматам Руслан Яндарбиев. Но этот факт ребят ничуть не смущает. Все они настроены на победу. Я играю уже 4 года. Надеюсь, что выиграю. В это же время на одной площадке проходит художественная выставка. Свои работы представили молодые дарования. Экспозицию посетил и исполняющий обязанности министра по делам молодежи. спорте, образование, культуре, социальной сфере, да на первый метр лещу хундаж вы почему цаны метр дуня да лещу тергую на молодежь аур лещ да на цан лещ так война кир хошен дуку дона деш году да цунде вы война лещу внимание дона из вы лидеры тишош да цунде вы
Праздничное настроение поддержали и творческие коллективы. Под национальные мотивы ребята станцевали лезгинку. Я желаю молодежи удачи во всех их благих начинаниях. Далее бойля, далее обятки вельвой. Все для того, чтобы реализовать себя в нашей республике. Все условия создаются, все условия есть. Поэтому нам остается только действовать на благо нашей республики. День чеченской молодежи был учрежден в 2006 году. Это решение стало признанием заслуг молодого поколения в восстановлении экономики и социальной сферы региона, в деле укрепления мира и стабильности. С тех пор этот праздник в Чечне ежегодно отмечается с особым размахом. Амина Магомадова, Альви Ибрагимов. Новости. К новостям спорта. Уже завтра в Грозном пройдет самый масштабный турнир лиги WFCA. Сегодня в Гранд Холл Фирдаус прошли взвешивания бойцов. Напомню, на бойцовском вечере пройдут 8 поединков. Борцы будут отстаивать право стать обладателями пояса одной из самых престижных спортивных организаций мира. Участие примут и сыновья избранного главы Чечни. Организация турнира, как и всегда, обещает быть зрелищной. В спорткомплексе «Колизей» активно идет техническая подготовка. Подробности в следующем сюжете. Гранд Холл Колизей готовится принять участников самого масштабного турнира лиги WFCA. Специалисты проверяют оборудование и устанавливают световые приборы. Тем временем в зале проходит генеральная репетиция. Организаторы планируют устроить грандиозное шоу. Не обойдется и без сюрпризов. Приглашены специалисты со многих регионов Российской Федерации. Будет работать излюбленный уже нашими зрителями подкупольный экран, где будет проецироваться так называемый мэппинг. Подготовка проводится на высоком уровне. Мы стараемся не все раскрывать на самом деле, да, подогревая какой-то интерес к этому турниру. Те, кто все-таки попадет на турнир, те, кто приобретут билеты и придут на этот турнир, они будут впечатлены уровнем подготовки. В рамках турнира Гран-при Ахмат за чемпионские пояса пройдут 7 поединков и 1 рейтинговый бой. Главная интрига вечера – противостояние между воспитанниками бойцовского клуба «Ахмат» Хусейном Халиевым и Шамилем Завуровым. Гран-при Ахмат и турнир Юрия Чдвинаса Ашау Далмула. Синскан цайтигва хишала по-любому цигва уеза шуи. Ахмат угя спортсмен, дик спортсмен, швуцегл по-любому Далмула выиграть ирду. Ой, цана балет дешдой Далмула. Цара каждый достоин выигрыша, но победит лучше на мировом уровне. Лечо бой бойцы, да дик лечо бо выступление сейчас зрелищно боиша его. Шабал спортсмен, далее это было цель. Ахмат самый лучший бойцовский клуб в мире. Аллаху Акбар! В предварительных поединках по правилам ММА в октагон также выйдут сыновья Рамзана Кадырова Ахмат Эли и Адам. Давай покажем жесткий бой. Данил, добро пожаловать в Грозный. Давид, готовься, левый год на год. На официальное взвешивание в Гранд Холл Фирдаус все участники турнира пришли в фирменных футболках клуба «Ахмат». На церемонии также присутствует Рамзан Кадыров. Главный пояс турнира в зал выносит президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузаид Висмурадов. Первыми на дуэль взгляда вышли «Тигр» против «Ягуара». Такие хищные прозвища у пары в категории до 80 килограммов. Беслан Ушуков и Оскар Мажаров. Самый зрелищный выход показали самые юные участники турнира. Свои дебютные поединки воспитанники Ахмата проведут против бойцов из клуба «Сочи Стар». В весе до 27 килограммов Эли Кадыров встретится с Даниилом Шалаком. В весе до 33 килограммов Ахмат Кадыров выйдет в октагон с Дамиром Шевхужем, а Адам Кадыров с Давидом Халатовым. Вес Адама. Внимание, 35 килограммов ровно. Точно такой же вес. Итак, дуэль взглядов. Фантастика! Вы представляете, что будет завтра твориться в октагоне?
Взвешивание и дуэль взглядов участников главного боя вечера прошло довольно тихо. Выход одноклубников Шамиля Завурова и Хусейна Халиева завершилась дружеским рукопожатием. Главное, чтобы эта дружба не повлияла на исход боя, ведь зрители ждут зрелищный поединок. Звезда Гран-при Ахмат Магомед Бибулатов также проведет бой с товарищем по клубу. Гладиатор встретится с Юнусом Евлоевым. Одинаковые шансы спортсменов показывают и весы – 57 килограммов, 700 граммов. Вы знаете, карт, конечно, видел. Я ждал эти бои, то есть я сам с Таиланда прилетел на эти бои. Очень интересные бои сейчас. Выделять не буду какой-то бой. Я жду этих боев, сам буду присутствовать на турнире. Поезд, сделанный в честь нашего первого президента. Я знаю, что наши ребята сделают все, чтобы оставить эти пояса у нас на родине. Под каждого спортсмена была проведена индивидуальная работа. Кому-то надо ударку потянуть, кому-то вот партии над разными позициями работать. Очень надеюсь, что они дадут очень хорошие зрелищные бои, так как все финалисты этого турнира очень высокого уровня, и каждый может вытащить бой в любую сторону, что в нашу сторону, что в сторону соперника. Предугадайте, какую пользу выпадет шасси, это вообще невозможно. По завершении взвешивания Рамзан Кадыров лично пожелал удачи финалистам Гран-при Ахмат. Он отметил, что за короткие сроки клуб достиг больших результатов на мировом уровне. Чеченские спортсмены наводят страх даже на самые знаменитые промоутерские лиги. Салам алейкум. Добрый вечер. Мы рады приветствовать наших гостей, бойцов. Завтра будет зрелищно, ну и волнительно. Потому что наши лучшие бойцы должны показать лучшие бои. И мы должны болеть за всех, как за одного. Им-то, понятно, будет трудно, а как нам трудно? Нам труднее всего. Поэтому я желаю удачи всем, нам всем. Я желаю, чтобы без травм обошлось все. Все равно вы доказали, что вы лучшие. Безусловно, и мы докажем всему миру, что чеченские, кавказские, российские бойцы лучшие. Американские UFC нас боится. Наши бойцы, Хабиб, Тайсумов, они все равно лучшие, им не дают бои за пояс. Почему? Потому что они их боятся. Мы их приглашаем, мы говорим, давай, Ахмат, UFC. Они все равно боятся. Американцы всегда были трусливыми. У них есть интерес делать деньги, а у нас есть показать смелость, дух, зрелищные бои. Вот интерес. Поэтому у нас есть разница между ними. Поэтому вы доказали, что действительно мы не зря создали клуб, мы не зря вкладываем деньги. И мы даем пример подрастающему поколению. И они действительно, подрастающее поколение, равняется на вас. И я от души благодарен вам. Когда выиграют, все там с нами вместе бывают. Когда мы проигрываем, таких людей, которые критикуют нас, бывает очень много. Но Бибулатов поставил хороший пост в Инстаграме. Когда-нибудь вы были в зале, почувствовали, то, что тут чувствует спортсмен, хоть раз. Пот, боль, трудности никогда. Поэтому я желаю нашему народу, нашим болельщикам, чтобы они завтра с нами переживали, болели, молились за нас. Хоть раз в жизни от души. Все билеты на бойцовский вечер уже проданы. Колизей примет свыше 4000 зрителей. Те же, кто не попадет на Гран-при Ахмат, смогут увидеть поединки в прямом эфире сразу на 3 каналах. Матч ТВ, Боец и ЧГТРК. Это турнир, который готовился целый год. Файткарт бойцов был просто фантастический. То есть бойцы, которые проиграли в финале, в полуфиналах и не дошли до финала, они своим присутствием уже могли украсить любой другой турнир. Усилиями Матч ТВ, усилиями грузинского телевидения, усилиями директора стадиона, я думаю, мы покажем и произведем очень хороший и сильный турнир. Картинка будет вестись на 3 федеральных каналах. До финальных схваток остается чуть меньше суток. Грандиозный бойцовский проект Гран-при Ахмат 2016 стартовал в марте этого года. Он выявит первых чемпионов лиги WFCA.
Хамзат Аюбов, Алхазур Керимов, Адам Чикуев, Луиза Юнусова. Новости. Сегодня и на всероссийских соревнованиях по боксу класса А на призы главы Чечни наши боксеры показали высокую подготовку и выносливость. В республику приехали спортсмены из 10 регионов России. Больше 150 боксеров приняли участие в зрелищных поединках. Наша команда заняла первое место в общекомандном зачете. За происходящим на ринге наблюдал Рамзан Джамбеков. Точные удары и красивые победы. Нынешние состязания по накалу страстей получились одними из самых зрелищных. В столицу Чечни съехали спортсмены из 10 регионов страны. За пальму первенства и звание мастера спорта России сражаются более 150 боксеров в 10 весовых категориях. За происходящим на боксерском ринге следят судьи и эксперты международного уровня. Турнир проводится у вас неоднократно, это традиционный турнир на призы главы Чеченской Республики. Хороший турнир, собрал очень много участников из разных регионов России. Здесь хорошие, здесь боксеры, которые могут показать перспективу, хороший результат. Глава вашей республики очень много уделяет спорту, и это видно. Я здесь у вас неоднократно на этом турнире, и памяти его отца на турнире. Вот здесь видно, что идет рост. И ребята, как говорится, много боксеров, много спортсменов и участников Олимпийских игр. Это говорит о многом. В каждом поединке спортсмены показывают высокий уровень мастерства и отличную технику. Не остаются в стороне и тренеры, которые подсказывают своим подопечным во время боя. Одержав победу в предварительном поединке, никто не хочет уступать на заключительном этапе соревнований. Практически во всех финалах за награду высшей пробы борются представители нашей республики. Алхамдулилlah, наши спортсмены очень хорошо дерутся. Смотря с прошлым турниром, у нас проблема была именно в третьем раунде, не могли наши боксеры боксировать. Мы подошли к этому хорошо и провели 2 сбора. Именно работали над этим, чтобы наши бойцы не уставали. Мы, как сегодня видим, да, у нас вот спортсмены даже на 3-м раунде нокаутируют. Это уже плюс. Вот. И благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Ахмадовичу мы добиваем таких результатов. Одним из самых зрелищных получился поединок между чеченским боксером Ильясом Митаевым и гостем из Кабардино-Балкарии Ахматом Атабиевым. На протяжении всего поединка спортсмены обменивались жесткими ударами. В результате упорной борьбы победу в этой схватке отпраздновал воспитанник клуба «Ахмат». Бой тренировок шариатер результат тренеру задик подготовки не ресурс да кара як условия шугуда да ату регион должен как чани результат хороший. В весовой категории до 91 килограмм в финале встретились Сайхан Бакаев и представитель Северной Осетии Заур Демуров. С первых минут встречи до финального свистка поединок между боксерами проходил под диктовку нашего спортсмена. Воспитанник известного тренера Лом Али Кукаева навязал свою манеру боя сопернику и одержал уверенную победу, тем самым став победителем турнира. Серьезно, готовится тренировок соревнований. Lama ilan deres hol aludarsun lama ilan organizovat inchana deres hol masana qahigar ta'biyat kul. По итогам соревнований победу в общекомандном зачете одержала Чеченская Республика, очередной раз показав высокий уровень подготовки наших боксеров. Победители в своих весовых категориях завоевали звание мастера спорта России. После окончания поединков состоялась церемония награждения. Тройке призеров вручили кубки, медали и грамоты. Рамзан Джамбеков, Алаш Аздамиров. Новости. И в Сунжинском районе сегодня прошли сразу 2 спортивных мероприятия, приуроченные к инаугурации Рамзана Кадырова. Первое – это велоприбег, где участникам почти со всех районов республики предстояло одолеть 10-километровый маршрут. А второй – юниорский турнир по вольной борьбе. В нем приняли участие 150 спортсменов. Продолжит Хавайдиева. Старт есть, маршрут проложен. Впереди 10 километров пути и звание самого быстрого. Каждый из 70 участников велопробега настроен только на победу, но удача улыбнется только одному. Сегодня в нашем районе проходит
турнир по велогонкам. Здесь участвует несколько районов. Глава республики всегда участвует, он везде помогает спортсменам. Вся молодежь района решили таким образом отметить инаугурацию главы Чеченской Республики. На протяжении всего маршрута были расставлены машины с водой, а участников сопровождала карета скорой помощи. После ожесточенного соперничества первым к финишу приходит Асланбек Джанаралиев из Свердловска. Победителей наградили дипломами, кубками и медалями, а также денежными вознаграждениями. Здесь же, в спорткомплексе Сунжа, свыше 150 участников в 13 весовых категориях оспаривали звание сильнейшего в вольной борьбе. Абдурахман Абреков уже 2 года занимается этим видом спорта. В свои 11 он уже является призером многочисленных соревнований. И сегодня он решительно настроен продолжить эту традицию. Несмотря на юный возраст участников, все они показали хорошую подготовку и огромную волю к победе. Спортсмены, по словам организаторов, продемонстрировали отличную технику. Районный турнир по вольной борьбе и турнир приурочен к инаугурации Рамзана Ахмадовича Кадырова, главы Чеченской Республики. Турнир После окончания поединков состоялось торжественное награждение победителей. Первые тройки в каждой весовой категории организаторы вручили кубки, грамоты и медали. Хавай Адзива, Адам Чекуев и Дани Хавхаров. Новости. Госавтоинспекция Чеченской Республики сообщает, что в связи с празднованием Дня города в целях обеспечения безопасности дорожного движения 4 октября с 18 часов до 23:00 движение автотранспорта в центральной части города Грозного будет перекрыто по следующим улицам. От перекрестка с улицы Субботникова по проспекту имени Ахмата Кадырова, далее по проспекту имени Путина до перекрестка с улицы Дагестанская, далее от улицы Субботникова по улице имени Шерипова с выходом на проспект имени Ларсанова до проспекта улицы Мира. Убедительная просьба к участникам дорожного движения быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы. Это были последние новости. Всего доброго и до встречи.